நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். रामचंद्र रघुवीर रामा रामचंद्र रणधीर रामा रामचंद्र रघुवीर रामा रामचंद्र रणधीर रामा रामचंद्र रघु राम नामा रामचंद्र परंदाम रामा रामचंद्र रघु राम रामा रामचंद्र परंदाम रामा राम 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 रघु रामा राम 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 रघु रामा रामचंद्र मम बंधु राम रामचंद्र दय सिंधु रामा रामचंद्र मम बंधु रामा रामचंद्र दय सिंधु रामा रामचंद्र मम दैवं रामा रामचंद्र कुल दैवं रामा रामचंद्र मम दैवं रामा रामचंद्र कुल दैवं रामा राम 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 रघु रामा राम 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 रघु रामा राम 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 रघु रामा राम 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 रघु रामा राम राम रघु रामा राम राम रघु रामा राम राम रघु रामा देव 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 कृष्णा दीन बंधु पाहि देव 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 कृष्णा दीन बंधु पाहि नील मेघ श्याम कृष्णा नित्य मुक्त पाहि नील मेघ श्याम कृष्णा नित्य मुक्त पाहि वेणुगान लोल कृष्ण विमल ज्ञान पाहि वेणुगान लोल कृष्ण विमल ज्ञान पाहि विश्वरूप वासुदेव देव देव पाहि विश्वरूप वासुदेव देव देव पाहि देव 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 कृष्णा दीन बंधु पाहि देव 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 कृष्णा दीन बंधु पाहि नील मेघ श्याम कृष्णा नित्य मुक्त पाहि नील मेघ श्याम कृष्णा नित्य मुक्त पाहि नित्य मुक्त पाहि नित्य मुक्त पाहि राधे श्याम पांडुरंग विठ्ठले रघुमाई 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 पांडुरंग पंढरीनाथ विठ्ठले रघुमाई पांडुरंग पुरंदर विठ्ठले रघुमाई पांडुरंग पंढरीनाथ विठ्ठले रघुमाई पांडुरंग पुरंदर विठ्ठले रघुमाई विठ्ठले रघुमाई विठ्ठले रघुमाई विठ्ठले रघुमाई विठ्ठले रघुमाई राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद वृंदावन चंदा वृंदावन चंदा अनाथ नाथ
दीना बंधो राधे गोविंदा अनाथनाथ दीना बंधो राधे गोविंदा पांडुरंगा पंडरीनाथ राधे गोविंदा पांडुरंगा पंडरीनाथ राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा अनाथनाथ दीना बंधो राधे गोविंदा अनाथनाथ दीना बंधो राधे गोविंदा वेणुविलोला विजय गोपाला राधे गोविंदा वेणुविलोला विजय गोपाला राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा वृंदावन चंदा वृंदावन चंदा अनाथनाथ दीना बंधो राधे गोविंदा अनाथनाथ दीना बंधो राधे गोविंदा राधे कृष्णा कृष्णा रामा राधे गोविंदा कृष्णा रामा राधे गोविंदा वृंदावन चंदा वृंदावन चंदा अनाथनाथ दीना बंधो राधे गोविंदा अनाथनाथ दीना बंधो राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा वृंदावन चंदा वृंदावन चंदा अनाथनाथ दीना बंधो राधे गोविंदा अनाथनाथ दीना बंधो राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा वृंदावन चंदा वृंदावन चंदा अनाथनाथ दीना बंधो राधे गोविंदा अनाथनाथ दीना बंधो राधे गोविंदा 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 நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். வனவாசம் வந்த காலத்துல கோதாவரி நதிக்கரையில 2 பேரும் நடந்து போனார்கள். அங்க ஒரு அன்னம் அழகா நடந்து போகுது. அந்த அன்னம் நடந்து மொள்ள போறதை பார்த்து ராமன் சீதையினிடத்தில் பேச தலைப்படுகிறான். உடனே மனம் நினைக்கிறது, வேணாம், கல்யாணம் பண்ணியும் மனைவியை அயோத்தியில விட்டுட்டு பிரம்மச்சாரியா நமக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு வந்திருக்கிற லக்ஷ்மணன் காதுல நாம பேசுற இந்த இன்ப உரையாடல் கேட்டால் அது நாகரிகம் அல்ல. அதனால அவனுக்கு தெரியாம பேசிக்கலாம், அவன் காதுல விழப்படாது. ஆனா செய்தியை பரிமாறாமல் இருக்கப்படாது. அதுக்கு என்ன செய்யலாம் பார்த்தான். அருகில் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் சீதை. நடந்து போன ராமன் அன்னத்தை ஒரு பார்வை பார்த்தான், பிறகு சீதையை ஒரு பார்வை பார்த்தான், சிரித்தான். அவள் புரிந்து கொண்டாள், சீதா இந்த அன்னத்தோட நடையெல்லாம் ஒரு நடையா, உன் நடைக்கு முன்னாலேன்னு ராமர் சொல்றார். சந்தோஷம். கொஞ்ச தூரம் நடந்து போனால் அங்க ஒரு யானை தண்ணீர் குடித்து விட்டு காம்பீரியமா வருகிறது. ராமன் அதை பார்த்தான், சீதையும் பார்த்தாள். சீதை மனதில் நினைத்தாள், இந்த யானையோட நடையெல்லாம் ஒரு நடையா ராமர் நடைக்கு முன்னாலே. சொல்லணும் போல நினைச்சா அவளுக்கும் அதே சிக்கல் தான் பின்னால லக்ஷ்மணர். அதனால சீதையும் என்ன செய்தாள், யானையை பார்த்தா, ராமரை பார்த்தா, ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சா. ஒரு சைலண்ட் டிராமாவே நடந்தது கோதாவரி நதி தீரத்தில். கம்பன் பதிவு செய்தான், ஓதிமம் ஒதுங்க கண்ட உத்தமன் உழையலாகும் சீதை தன் நடையை நோக்கி சிறியதோர் முறுவல் செய்தான். அங்கவள்தானும் நீருண்டு மீளும் அந்த போதகம் நடப்ப நோக்கி புதியதோர் முறுவல் பூத்தாள். இப்படியெல்லாம் ஆனந்தமாக
நாட்டை விட்டு போன பிறகு கூட காட்டில் அவ்வளவு ஆனந்தமா இருந்தார்கள். சித்திரக்கூடத்தில் நடந்து போகிறார்கள் பாருங்கள். சித்திரக்கூடம் போற பாதையில அழகிய இயற்கை காட்சிகளை எல்லாம் சீதைக்கு காட்டிட்டே போறார் ராமர். அப்ப ரொம்ப அழகா சீதையினுடைய அழகையும் பண்பையும் வர்ணித்து கொண்டே போனார். வாளும் வேலும் விட்டு அழாயின அணைய கண் மயிலே தான். உன் கண் வாளா இல்லை வேலா வர்ணித்து கொண்டே போகிறார். செவ்வரி படர்ந்த அவள் கண்களை வர்ணித்தான். அழகிய மா மயில் என்றான். இப்படி தெரிவை மா, இதுக்கெல்லாம் மேலா ஒரு வர்ணனை. தெரிவை மார்களுக்கு ஒரு கட்டளை என செய்த திருவேன்றான். பெண்கள் எப்படி வாழணுங்கிறதுக்கு உதாரணமா இருக்கிற பெண்மணி நீதான். மடந்தை மார்களின் திலகமே என்றான். பெண் மக்களில் திலகம் போல் இருப்பவள். அழகா சொல்லிட்டா. இதுக்கு மேல ஒண்ணு சொன்னா என்னன்னா, சீதா பூமியில் இருக்கிற பெண்கள்லாம் கற்பில் சிறந்தவள் யார் அப்படி கேட்டா அருந்ததிய கையை காட்டுகிறார்கள். ஆனால் மேல இருக்கிற அருந்ததி என்ன சொல்லுகிறாள் தெரியுமா? என்ன கையை காட்டாதீங்க, சீதைய கையை காட்டுங்கன்னு சொல்கிறாள். அருந்ததிக்கே முன்னுதாரணமாக இருக்கிறவள் சீதை என்று ராமன் சொல்லுகிறான். சீலம் இன்னது என்று அருந்ததிக்கு அருளிய திருவே என்றார். கற்பு என்ன, சீலம் என்றால் என்ன என்பதை அருந்ததிக்கே சொல்லிக் கொடுக்கிறவள் சீதை. இவ்வளவெல்லாம் அருமையான சொற்களால் வர்ணித்தார். ஆனா இப்போ நடக்கிற பேச்சு, நீ மாண்டு போயிருக்கலாமே, நீ ஒழுக்கம் பாழ்பட வாழ்ந்தாய், ஊன் திறம் வந்தாய், அரக்கன் சிறையில் ஆண்டு அடங்கினாய், இடியோசை கேட்ட நாகம் மாதிரி என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் இதயமே வெடித்து விடும் போல் ஆகிவிட்டது சீதைக்கு. தலை சுற்றுகிறது. தன் தரப்பு நியாயத்தை எடுத்து சொல்ல முடியாத அபலையாக அவள் ஆகி போனாள். சில நேரத்தில் தவறு செய்வார்கள். தவறு செய்கிறவர்களை விசாரிக்கும் போது அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கு 100 காரண காரியங்களை அடுக்குவார்கள். சில வேளைகளில் குற்றமற்றவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டப்படும். நான் குற்றம் செய்தவன் இல்லை என்று சொல்லுகிற திராணி கூட இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள். தலை சிறந்தவர்களை, சான்றோர்களை இப்படிப்பட்ட விளக்கங்களுக்கு ஆட்படுத்துவதே சிறுமையானது. என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை. சீதை பார்த்தாள், பேசியது ராமரா, இத்தனை சொற்களையும் பேசியது ராமரா. எவ்வளவு பிரியமாக பேசுகிறவர், இதமாக பேசுகிறவர், அன்பாக பேசுகிறவர், கடுமையான சொற்களை பிரயோகம் பண்ணாதவர், எவ்வளவு பிரேமையோடு என்னிடத்தில் நடந்து கொண்டவர், அன்பின் மறுவடிவமாயிருக்கிறவர். இப்படி பேசலாமா? ராமன் பேசுகிற சொன்னது நீ தானா? ராமனா சொன்னான். சீதையால் நம்ப முடியவில்லை. சீதை சொன்னாள், நமக்கெல்லாம் சொன்ன வாசகம். சீதை சொன்னாள், இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பிரயோகம் பண்ணுகிற ஒருவர் தனக்கு இருக்கிற கீர்த்தியையும், சமூகம் தனக்கு கொடுத்திருக்கிற இடத்தையும், தன்னுடைய அறிவையும், தன்னை சார்ந்திருப்பவர்களையும் இந்த சொற்களை சொல்லலாமா என்பதையும் எடை போட்டு பார்த்த பிறகுதான் பேச வேண்டும். ஒரு கொடுஞ்செயலை செய்து பெயரை கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதில்லை. ஒரு தவறான சொல்லை சொல்லியும் ஒருவன் தன் பெயரை கெடுத்துக் கொள்ளலாம். உன் கீர்த்தி எங்கே? உன் குலம் எங்கே? உன் சான்றாண்மை எங்கே? உன் சிறப்பு எங்கே? இவைகளோடு பொருந்தாத சொற்கள் அல்லவா ராமனால் பேசப்பட்டிருக்கிறது. சீதை கேட்டாள், நான் என்ன அபராதியா? நான் என்ன குற்றம் செய்தவள் என்று நினைத்து விட்டீர்களா? நான் குற்றம் செய்வேனா? ஒரு மனைவி ஒரு கணவனுக்கு 5 அங்குல தொலைவில் இருந்தாலோ, 5 அடி தூரத்தில் இருந்தாலும், 500 அடிக்கு அப்பால இருந்தாலும், ஏன் 5000 மைலுக்கு அப்பால இருந்தாலும் என் மனைவி இப்படித்தான் நடந்து கொள்வாள் என்று தெரிந்து கொள்ளாதவன் ஒரு உண்மை கணவனா? அவள் மனதை புரிந்து கொள்ளாதவன் ஒரு கணவனா? சீதைக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பிற்கு அளவே இல்லை. ராமன் சொன்னான், நிலத்தில் ஊறுகிற புழுவை போல் நடந்து கொண்டாய், கீடம் போல் என்றான். புழுவை போல் நடந்து கொண்டாய். ஏன் தெரியுமா? நீ குலத்தில் பிறந்தவள் இல்லை, நிலத்தில் பிறந்தவள் என்றார். நீ மண்ணில் இருந்து வந்தவ, அப்படிதான் நடப்ப. மண் என்ன சாதாரண விஷயமா? இந்த மண் மாதா தான் நம்ம எல்லாம் தாங்கி சுமந்து கொண்டிருக்கிறாள்.
50 கிலோவாக இருக்கும்போதும் சுமந்தா, இப்போ 80 கிலோவாக இருக்கும்போதும் சுமக்கிறா. ஒரு நாள் நம்ம கடுதாசி போட்டதில் ஓவர் வெயிட்டாக போகாதே, தாங்க முடியாது என்று இவ்வளோ கட்டடத்தை கட்டி இது மேலே தான் உட்காந்துருக்கோம். நல்லா நிலத்தை தோண்டி அஸ்திவாரம் போட்டு அடுக்குமாடியை கட்டுறார்கள். அப்புறமா டிராக்டரை வச்சு உழுத நிலத்தில் பயிர்களை விதைகளை விதைத்து விவசாயம் பண்ணி அதை எடுத்து தான் சாப்பிட்டு ஜீவனம் பண்ணுறோம். தண்ணி இல்லாத ஊரில் நிலத்தை தோண்டுனா உள்ளேருந்து தண்ணி கிடைக்கும், அதை வச்சு தான் வாழணும். உயிருக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற உணவை கொடுக்கறதும் இந்த மண்ணு தான். நமக்கு தேவையான தண்ணீரையும் அதுதான் உள்ள வச்சிருக்கு. நம்ம வீடு கட்டி வாசம் பண்ணுறதுக்கு உபகாரம் பண்ணுது. நம்ம எல்லாம் சுமந்துட்டு இருக்கு. நமக்கு வேண்டிய பெட்ரோலியமும் உள்ளதான் இருக்குது, தங்கமும் உள்ளதான் இருக்குது, நவமணிகளும் உள்ளதான் இருக்குது. இத்தனையும் வச்சுக்கிட்டு நம்மோட காலடியை பொறுமையாக சுமந்துக்கிட்டு நம்ம காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். அது தலைமையில தான் மிதித்து அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டு இருக்கோம். அதனால தான் பூமி மாதா பொறுமையில் சிறந்தவள் என்றார்கள். நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய். இதனால மண்ணின் மகளா இருப்பது பழியான விஷயம் அல்ல, இழிவான விஷயம் அல்ல. நீ நிலத்தில் பிறந்தவள் என்கிறாள். நீ குலத்தில் பிறந்தவள் இல்லை, நிலத்தில் பிறந்தவள். நிலத்தில் பிறந்த புழுவுக்கு சமமானவள் தான். தனியும் சீதை கேட்டுக்கொண்டாள், தாங்க முடியவில்லை. இதயமே வெடித்து விடும் போல் இருக்கிறது, கண்ணீர் ஆராய் பெருகுகள். சீதை பார்த்தாள், 10 மாத அசோகவன சிறை மீண்டு வந்தாள். தன் கணவன் தன்னை எவ்வளவு ஆவலோடு ஏற்றுக்கொள்வான் என்று எதிர்பார்த்து வந்திருப்பாள். ஆனால் ராமன் பேசிய கடுமையான சொற்கள் சீதையால் தாழ முடியவில்லை. அவள் கேட்டாள், நான் குற்றமுடையவள் என்று நினைக்கிறீர்களா? என்னுடைய கற்பை நான் எப்பரிசு இழைத்து காட்டுவேன் என்றாள். நான் கற்புடையவள் தான் என்று எப்படி நிரூபித்து காட்டுவது? எவ்வளவு சிக்கலான கேள்வி. என் கற்பை நான் எப்பரிசு இழைத்து காட்டுவேன்? சீதை கேட்கிறாள். உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாதா? என் சுபாவம் பற்றி நீங்கள் அறியவில்லையா? நீங்களும் நானும் சிறு வயதிலேயே திருமணம் செய்து கொண்டோம். அந்த பிள்ளை பிராயத்திலேயே என் சுபாவம், என் இயல்பு என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். அப்படியானால் நான் இப்படி செய்வேன் என்று உங்களால் கற்பனை செய்ய முடியுமா? அவள் சொன்னாள், என் தந்தை ஜனக மகாராஜன் அந்த அரண்மனையில் நான் செல்ல குழந்தையாக வலம் வரும்போது காரண காரியம் இல்லாமல் என் முகத்தை பிற ஆடவர்கள் பார்ப்பதற்கு கூட அனுமதித்ததில்லை. ஆனால் இன்று இத்தனை பேர் கூடியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் முன்னால் என்னை வைத்துக்கொண்டு சொல்லத்தகாத வார்த்தைகளை எல்லாம் சொல்லி என் இதயத்தை கூறு போடுகிற நிலைமைக்கு நீங்கள் என்னை தள்ளினீர்களே, நான் என்ன பாவம் செய்தேன் என்றாள். நான் ஒரு அபலை பெண். என்னை தூக்கி கொண்டு போனவன் ஒரு வஞ்சகன். அவனை போரிட்டு சாடி மோதி தோற்கடித்து மீண்டு வருவதற்கு நான் என்ன ஒரு ஆண்மகனா? அபலையாயிருக்கிற ஒரு பெண்ணை தூக்கி கொண்டு போகிறான். அது அவன் குற்றமா இல்லை என் குற்றமா? அவன் சிறை வைத்தான், நான் என்ன செய்ய முடியும்? அதற்கு சீதை தன் தரப்புல என்னென்ன நியாயம் உண்டோ எல்லாம் கொட்டி தீர்த்தான். எனக்கு கருணை காட்ட வேண்டாமா என்று கதறுகிறாள். அப்புறமா சொன்னா, நான் என்ன நிலைமையில இருந்தேன்னு அந்த ஆஞ்சநேயன் வந்தானே அசோகவனத்துக்கு பார்த்துட்டு வந்து உங்கள்ட்ட சொல்லலையா? தானே நான் இருந்த நிலைமையை வந்து பார்த்தான். அவன் என்னுடைய நிலைமையை உங்களிடத்தில் சொல்லவில்லையா? இல்லை, சொன்னதைத்தான் நீங்கள் நம்பவில்லையா? ஆஞ்சநேயர் வந்து பார்த்தாரே அசோகவனத்தில் சரி இருக்கிற சீதையை முதல்ல தூது வரும்போது போய் பார்த்த உடனே ஆஞ்சநேயர் அழகா ஒரு தீர்ப்பு எழுதிட்டார். என்ன சொல்லிட்டார்? இந்த சீதை இப்படி ஒரு தவக்கோலத்தில் இருக்கிற காட்சியை பார்க்கறதுக்கு ராமனுக்கு கொடுத்து வைக்கலன்னு எழுதினார். மான நோற்று இண்டி இவள் இருந்தவாறெல்லாம் காண நோற்றிலன் அவன் தன் கமல கண்களால் தருமமே காத்ததோ, ஜனகன் நல்வினை கருமமே காத்ததோ, அருமையே அருமையே ஆரிது ஆற்றுவார் என்றான். இவளை காத்தது தர்மமா இல்லை ஜனகனின் நல்வினையா? பார்த்த உடனே ஆஞ்சநேயன் அவளுடைய கற்பின் சீர்மையும் அவள் இருந்த கோலத்தையும் பார்த்து உருகினானே. அந்த ஆஞ்சநேயன் வந்து ஒன்றும் சொல்லலையா? இல்லை சொன்னதைத்தான் இந்த ராமர் நம்பாமல் போய்விட்டாரா? இப்படியெல்லாம் சீதையின் மனதில் எண்ணம் ஏற்படுகிறது. சூளாமணி படலம்னு ராமாயணத்தில் ஒரு அழகான படலம். ஆஞ்சநேயர் போய் பார்க்கிறார். தான் ராமதூதன் என்பதை சீதைக்கு தெரிவித்த பிறகு
சீதையின் இடத்துல போய் பேசுறார். அம்மா கவலைப்படாதீங்க, இவ்வளவு நாள் இருந்தாச்சுன்னு 1 மாசம்தான், அதுக்குள்ள ராமர் வந்து உங்களை மீட்டுட்டு போயிடுவார். ராமருக்கு சொல்றதுக்கு ஏதாவது செய்தி இருந்தா சொல்லுங்க, போய் சொல்லி படையோட வந்து உங்களை மீட்டுட்டு போறதுக்கு வழி செய்ய ஆஞ்சநேயர் சொல்கிறார். யார்கிட்டையும் தன் மன துயரத்தை கொட்டாத சீதை தன் மனத்தின் துயரத்தை எல்லாம் ஆஞ்சநேயர் இடத்துல கொட்டி தீர்த்து விட்டாள். நெஞ்சுக்கு நெருக்கமானவர்களிடத்தில் தான் துன்பங்களை சொல்ல வேண்டும். எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருந்தா ஊரெல்லாம் வால் போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டி விடுவார்கள். நல்லா கஷ்டப்படுறாரு, இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படட்டும் சந்தோஷமா இருப்பார்கள். நம்மோட சந்தோஷமோ துக்கமோ நமக்கு நெருக்கமானவங்கள்ட்ட தான் சொல்லணும். ஆஞ்சநேயர் தன்னுடைய நம்பிக்கைக்குள் எடுத்துக்கொண்டாள் சீதை. அதனால இவ்வளவு நாள் அரக்கியர் மத்தியில இருந்தவள் தன் மன உணர்வுகளை எல்லாம் சூளாமணி படலத்தில் ஆஞ்சநேயர் இடத்துல கொட்டி தீர்க்கிறாள். அவள் சொன்னாள், ஆஞ்சநேயா, நான் நினைத்தால் ஒரு வார்த்தை மூலமா இந்த இலங்கையவே சுட்டெரிப்பேன். ஆனால் உலகம் என்ன சொல்லும்? சீதையின் சொல் வென்றது, ராமனின் வில் தோற்றது என்று சொல்லும். அந்த பழியன் கணவருக்கு வர வேண்டாம் என்பதனால் இருக்கிறேன். சீதை சொல்லுகிறாள், அல்லல் மாக்கள் இலங்கையதாகுமோ, எல்லை நீத்த உலகங்கள் யாவையும் என் சொல்லினால் சுடுவேன், தூயவன் வில்லின் ஆற்றலுக்கு மாசென்று வீசினேன் என்றாள். என் கணவனுக்கு பழி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி வேண்டாம் விட்டேன், இல்லைன்னா இலங்கையை நான் எரித்திருப்பேன். ஆனால் இந்த ராவணனுக்கு இருக்கிறது ஒரு நாள், தேவாதி தேவர்கள் எல்லாம் பார்க்க போகிறார்கள். என்னை இச்சையோடு பார்த்த இந்த ராவணனுடைய கண்களை காகங்கள் கொத்தி கொண்டு ஆகாசத்தில் பறக்கும். அவன் உயிர் துறந்து பூமியில விழுந்து கிடப்பான். ஆஞ்சநேயா, இப்படி ஒரு நாள் வரும். சீதை சொன்னாள், கொண்ட போரில் என் கொற்றவன் விற்றோளில் அண்டரேவரும் நோக்க என் யாக்கையை கண்ட வாளரக்கன் விழி காகங்கள் உண்டபோதன்றி நான் உளனாவேனோ என்றாள். கட்டாயமா காகம் கொத்திட்டு போக போகுது, உயிர் இல்லாம தரையில வீழ்ந்து கிடக்கிற நிலைமை வருதா இல்லையா பார். ஆஞ்சநேயன் சொன்னாமா, ராமருக்கு என்ன செய்தி சொல்லணும்? அப்ப சீதை தன்னுடைய இயலாமை எல்லாம் குட்டி தீர்த்துட்டா. அவ சொன்னா, ஆரம் தாழ் திரு மார்பர்க்கு அமைந்ததோர் தாரம் தானலனேனும் தயாவென்னும் இறந்தான் அகத்து இல்லை என்றாலும் வீரங்காத்தலை வேண்டென்று வேண்டுவாய். என்ன மீட்கிறதுக்கு உண்டான தயவு மனசுல இல்லையானா அவர் வீரத்தை காப்பாத்திக்கணுமே, அதுக்காகவாவது என்னை மீட்டுட்டு போச்சொல். சீதை சொல்லுகிறாள், வீரங்காத்தலை வேண்டென்று வேண்டுவாய். ஒருவேளை நான் அவருக்கு ஏற்ற மனைவி இல்லைன்னு நினைச்சு என்னை பத்தி கவலைப்படாம இருக்காரோ? அரசு விற்றிருந்து ஆளவும் ஆய்மணி புரச யானையில் வீதியில் போகவும் விரசு கோலங்கள் காணவும் விதியிலேன், உரை செய்து என்னை என் ஊழ்வினை உண்ணுவேன் என்றாள். பட்டத்து யானையில் அவர் வலம் வர்ற காட்சியை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு கொடுத்து வைக்கல, யாரையும் குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை, என்னோட ஊழ்வினை இப்படி இருக்கு, என் விதியைத்தான் நொந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆஞ்சநேயரிடத்தில் கண்ணீரோடு புலம்பி தவித்தாள். அப்ப ஆஞ்சநேயர் கேட்டார், அம்மா, ராமருக்கு சொல்ல ஏதாவது செய்தி இருக்கா? போய் சொல், என்னை கல்யாணம் பண்ண வரும்போது இந்த பிறவிக்கு ஒன்னை தவிர வேற பெண்ணை சிந்தையாலும் தொடமாட்டேன்னு ஒரு சத்திய வாக்கு கொடுத்தார், போய் ஞாபகப்படுத்திட்டான்.